ایران کے خلاف جنگ بڑی حد تک مکمل ہو گئی، خاتمے کے قریب ہے۔ ایران نے نئی کارروائی کی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران سے 90% حملے کم ہو گئے۔ ایران میں 5000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 51 ایرانی بحری جہاز تباہ کیے۔ ٹرمپ نے ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کو بڑی غلطی اور مشتبہ خامنائی کو کمزور شخصیت قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ مشتبہ خامنائی کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ ایرانی قیادت کے حوالے سے ذہن میں ایک پسندیدہ نام ہے۔ ایران کی جو بھی نئی قیادت آئی اسے مار دیا گیا۔ ایران کے لیڈر جو دن گن رہے ہیں وہ بھی جلد مارے جائیں گے۔ امریکہ ابنائے ہرمز میں اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے غور کر رہا ہے۔ ایران کے تیل پر قبضے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کے بارے میں صدر ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ امریکہ اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد ہونے نہیں دیں گے۔ اسرائیل اور امریکی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کل سے ابنائے ہرمز استعمال کر سکتے ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کی مشروط پیشکش۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ چین، روس، فرانس سمیت کچھ ممالک نے جنگ بندی سے متعلق رابطہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق 4 پاسدارانہ انقلاب نے 1 ٹن وار ہیڈ سے لیس خیبر شکن میزائل تل ابیب پر داغ دیے۔ دعویٰ کیا کہ 10 سے زائد میزائل ہدف پر کامیابی سے لگے۔ تل ابیب اور حیفا میں سائرن مسلسل بجتے رہے۔ امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ داغ دیے۔ بغداد میں امریکی اڈے وکٹوریہ پر ڈرون حملہ۔ امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ کا اڈا بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ دارالحکومت تہران میں شدید بمباری، مزید 40 افراد شہید۔ حالیہ دنوں کی سب سے شدید بمباری سے علاقہ گونج اٹھا۔ کئی علاقے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ کرج، اصفہان اور تبریز میں بھی دھماکے۔ اصفہان میں گورنر ہاؤس کے ساتھ قدیم شاہی محل کو بھی نشانہ بنایا گیا جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملے میں خاتون جان سے گئی، 8 افراد زخمی۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق منامہ میں رہائشی عمارت پر ایرانی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ بحرین نے واقعے کو واضح جارحیت قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن پر ایران کا بیلسٹک میزائل حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ الخرج میں پرواز کرنے والے ڈرون کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ امریکی اور روسی صدور میں ٹیلی فونک رابطہ۔ کرملن کے مطابق صدر ٹرمپ نے تازہ ترین عالمی پیش رفت پر بات چیت کے لیے فون کیا۔ وینزویلا کی صورتحال، ایران اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران جنگ کے فوری تصفیے کی تجاویز شیئر کی۔ ایران جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے اثرات، خام تیل کے نرخ ریکارڈ بلندی پر پہنچنے کے بعد گرنے لگے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 10% کی بڑی کمی، 1 بیرل $89.03 پر آ گیا۔ امریکی WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 9.6% کمی، فی بیرل قیمت $85.64 رہ گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 9303 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,55,000 پر پہنچ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹیں بھی سنبھلنے لگی۔ عالمی منڈی میں سونا 0.5% مہنگا، اونس قیمت $5,166 ہو گئی۔ 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ہفتے میں 4 دن کام، 3 روز آرام۔ سرکاری ملازمین کے لیے حکومت کا اعلان،
खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी कफ़ायत पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले पेट्रोल में 50% कमी, 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। काबीना अरकान वज़रा मुशीर 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों में 25% कटौती का फैसला। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसर जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है 2 रोज़ की तनख्वाह अवामी रिलीफ के लिए देंगे। सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकारी दफातर हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। वफाकी और सूबाई वज़रा के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद। सरकारी अय्याशियों और अफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी। वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी, सरकारी अफसरान, वज़रा आला, गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी होगी। सरकारी तकरीबात नहीं हो सकेंगी। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होटल्स के बजाय सरकारी जगहों पर होंगे। स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। हाई एजुकेशन के इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद। खित्ते में जंग के बाइस तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। हुकूमत तेल की बचत के साथ अपने अखराजात में कमी कर रही है। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। आलमी मंडियों में तेल की कीमत का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आवाम पर बोझ कम से कम डाला जाए। पूरा खित्ता इस वक्त जंगी सूरत-ए-हाल की लपेट में है। पाकिस्तान चाहता है मामला सिफारतकारी से हल हो। ईरान पर हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सैयद अली खामनाई, उनके अहल खाना और मासूम ईरानी भाई बहनों की शहादत पर अफसोस है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत इसकी मजम्मत करती है। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, कतर, UAE, उर्दन, आज़रबाईजान पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तमाम बरादर मुल्कों के साथ खड़ा है। दोस्त ममालिक की सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज मुल्क की सलामती के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म के कफ़ायत इक़दामात पर फौरी अमल दरामद का आगाज़। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मोटरवेज और हाईवेज पर जल्द हद निगाह भी कम कर दी। मोटरवे पर 90 से 100 किलोमीटर, हाईवेज पर हद रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा होगी। शादियों और दीगर निजी तकरीबात में मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 200 मुकर्रर कर दी। पंजाब में तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के गैर मामूली इक़दामात, तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही ऑफिस आएगा। सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ऑनलाइन इजलास और टेली कॉन्फ्रेंसेज मुनक्किद होंगी। निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम, गैर ज़रूरी तकरीबात ना करने और सिर्फ ज़रूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी इशू करने की हिदायत। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। सूबाई वज़रा, आला सरकारी अफसरान के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। हॉर्स एंड कैटल शो भी मुलतवी। वज़ीर आला की आवाम से लेट नाइट शॉपिंग से गुरेज करने की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में कमेटियां कायम करने का हुक्म। खित्ते में कशीदगी। बलूचिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 23 मार्च तक बंद। सेक्रेटरी कॉलेजेस के मुताबिक स्कूल एनरोलमेंट मुहिम और डिजिटल मरदमशुमारी शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। सिंध के तमाम तालीमी इदारे यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर कल बंद रहेंगे। महकमे तालीम के मुताबिक सिंध के तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। तवानाई बचत प्लान। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों के इजलास 100% ऑनलाइन करने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। सरकारी गाड़ियों का फ्यूल अलाउंस मजीद 25% कम कर दिया गया। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कटौती से मुस्तस्ना होंगे। VIP प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में कमी। गैर ज़रूरी सरकारी तकरीबात और डिनर्स पर पाबंदी। पेट्रोल पंप्स की मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। किसानों के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने का भी फैसला। तालीमी इदारे 2 माह के लिए जुम्मे और हफ्ते को बंद रखने का फैसला।
مغربی ہواؤں کے سلسلے کے ساتھ ایران سے آلودہ زراعت آنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے پانی کو پینسٹیک لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ تمام علاقائی مراکز کو اپنی رصد گاہوں میں پانی کے نمونے جمع کرنے کی ہدایت۔ راولپنڈی میں کہیں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ بالائی علاقوں میں بارش سے جاتی سردی لوٹ آئی۔ بٹگرام، لوئر دیر، تیمر گرا، چترال، دروش، ایون اور بمبوریت میں بادل برس پڑے۔ شیشی کو، گرم چشمہ، بونی اور مستوج میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 12 مارچ تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔